اچھا، ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ مفتی صاحب زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں اور کس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اہم سوال ہے بہت زیادہ۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ فرض ہے مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، جب وہ صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، اور پہلی دفعہ یعنی ایک دفعہ اس کے مال پر سال گزر جائے۔ اب میں ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، مسلمان ہونا تو ظاہر ہے، بنیادی شرط ہے، عاقل ہو، عقل رکھنے والا ہو، مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مجنون ایک آدمی ہے بڑی عمر کا ہے لیکن پاگل ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، کوئی نفسیاتی مریض بن کے دیوانگی کی طرف چل پڑا ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس کے مال کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بالغ ہونا زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے شرط ہے، نابالغ بچے کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بچہ نابالغ ہے، مالدار ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ تو بنیادی چیزیں۔ پھر اگلی چیزیں سمجھیں، عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں ہے، دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو نصاب پایا جائے، زکوٰۃ ادا وہ کرے گا جو صاحب نصاب ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے نصاب اور مال پر پہلی دفعہ سال گزر جائے۔ نصاب میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں، 5 چیزیں ملائیں گے، 5 چیزیں، اگر 5 چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، جو کہ آج کے دور میں 51,000 ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے، یہ جو 7.5 تولے سونے کے نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دنیا میں ایسا ہے کہ اس کے پاس ہے صرف 7 تولے سونا ہے اور 1 پیسہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر چونکہ اب اس کا نصاب 7.5 تولے سونے تک نہیں پہنچا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی عورت ایسی ہے یا کوئی مرد ہے جس کے پاس ہے 51 تولے چاندی ہے لیکن ساتھ کچھ اور بالکل نہیں ہے، چاندی کے سوا کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی پرائز بانڈ نہیں ہے، کوئی پاؤنڈ ڈالر نہیں ہے، کوئی ساتھ سونا نہیں ہے، تو اب چونکہ اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی کو نہیں پہنچا تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے، لوگوں سے کچھ پیسے لینے ہیں، تو یہ 5 چیزیں ملاتے ہیں، سونا، چاندی، نقدی کسی بھی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہے، پرائز بانڈ کی شکل میں ہے، ڈالر کی شکل میں ہے، یورو کی شکل میں ہے، درہم دینار کی شکل میں، جس مرضی شکل میں ہے، انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے، کہیں پہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ نمبر 4 اور نمبر 5 وہ پیسے جو لوگوں سے لینے ہیں اور جن کے ملنے کا مجھے یقین ہے، میں نے کسی کو بطور امانت دیے ہوئے ہیں، کسی کو بطور قرض دیے ہوئے ہیں، تو یہ 5 چیزیں ملا کر، 5 چیزیں کیا؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، وہ پیسے جو لوگوں سے لینے ہیں، یہ 5 چیزیں ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو کہ آج کل 51,000 ہے پہنچ جاتی ہے تو ایسے مرد عورت پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ یہ مغالطہ دور کر لیں اپنے ہاں سے۔ اب کون سی عورت ایسی ہے، آپ مجھے بتلائیں، کہ جس کے پاس آدھا تولہ سونا نہ ہوتا ہو؟ تقریباً ہر ایک کے پاس ہی ہے۔ اور کون سی عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس سونے کے ساتھ وہ کوئی چیز نہ ہو، پیسے نہ ہو، 1 روپیہ نہ ہو؟ تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ ہے، اب یہ دونوں ملائے جائیں گے، اب دونوں ملا کے تقریباً بن گئے 90,000، تو 90,000 وہ 51,000 سے زیادہ ہیں۔ اب یہ 1 تولہ سونا والی عورت بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ کسی عورت کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور 10,000 روپے ہیں، اب دونوں کو ملایا
आधा तोला सोना 45,000 का, 10,000 ये बने 55,000, तो 55,000 ये 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाते हैं, जो कि 51,000 है। तो ये आधे तोले सोना और 10,000 वाली औरत भी ज़कात अदा करेगी, इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुगालता है। मुझसे जब मसाइल पूछने आते हैं मर्द या औरतें, तो अक्सरों को ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, और सारी चीज़ें मिलाकर चांदी का निसाब वो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है फुक़हा ने। अक्सरों को इस चीज़ का नहीं पता। तो इस मुगालते को दूर करें। तो एक तो मैंने अर्ज़ किया कि ये 5 चीज़ें मिलाएंगे, 5 चीज़ें मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाए तो ज़कात फ़र्ज़ है। और दूसरी जो चीज़ है वो साल का गुज़रना, इसमें भी मुगालता है। याद रखें, पहली दफ़ा साल का गुज़रना काफ़ी है, बाकी हर माल पर साल नहीं गुज़रेगा। पहली दफ़ा यानी पहली दफ़ा किसी इंसान के पास 51,000 होने चाहिए। मसलन एक आदमी को अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल के महीना में, या आप अंग्रेज़ी महीने से हिसाब लगाएं, लेकिन दूसरी चीज़ ज़हन में रखें कि ज़कात का हिसाब कमरी कैलेंडर से लगाएंगे, शमसी कैलेंडर से नहीं, चाँद वाली तारीख़ों से लगाएंगे, ये सूरज वाली अंग्रेज़ी महीने से नहीं। कि 33 साल अगर हमने सूरज वाली तारीख़ों से हिसाब लगाया तो 33 साल के बाद हम 1 महीने की ज़कात खा जाएंगे, कि 10 दिन उस महीने के, अरबी महीने के कम होते हैं, तो ज़कात खाई जाएगी हमसे। तो हिसाब उसका लगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक आदमी को अल्लाह ताला ने जनवरी में उसकी जॉब लग गई, उसने कुछ पैसे बचा लिए, फरवरी में तनख्वाह कुछ पैसे बचा लिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाके उसके पास 51,000 हो गए। अभी 1 जून को उसके पास 51,000 ये महफूज हो गए, खाने पीने से बच गए, 51,000 जुड़ गए उसके पास। अब जब उसके पास 51,000 जुड़ गए तो उस दिन वो साहिब निसाब बन गया 1 जून को। अब जून के बाद जुलाई आया, अगस्त आया, बीच में पैसे कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी वो खा रहा है, कभी जमा कर लेता है, कभी सब खर्च कर देता है। अगले साल 1 जून को देख ले, अगले साल 1 जून को उसके पास जितने भी पैसे हैं, वो चाहे उसके पास 2 दिन पहले आए हैं, 2 महीने पहले आए हैं, इन 5 चीज़ों को फिर जमा करेगा। 1 जून को अगले साल हिसाब लगा ले कि मेरे पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, पैसे कितने हैं, इन्वेस्टमेंट करी है कि नहीं करी, लोगों से पैसे कितने लेने, ये हाँ जो देने वो निकाल देगा, माइनस कर देगा। ये 5 चीज़ें मिला ले। भले ये पैसे उसके पास मार्च में आए हैं, 27 अप्रैल को आए हैं, सबको मिला के 1 जून को इकट्ठे करेगा। सबको इकट्ठे करने के बाद वो बनते हैं, फ़र्ज़ करो उसके 1 लाख रुपए, तो 1 लाख की ज़कात अदा करेगा, 1 लाख। तो इस तरीके से हिसाब किया जाएगा। तो पहली दफ़ा साल का गुज़रना ये ज़रूरी है, बाकी बाद में हर पैसे पर साल नहीं गुजारेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुगालता है, इसको दूर कर लिया जाए। तो सारी बात का खुलासा ये हुआ कि इंसान ज़कात देगा जब वो साहिब निसाब बन जाए, और जब उसके माल पर पहली दफ़ा साल गुजर जाए। साहिब निसाब बनता है कैसे? ये 5 चीज़ें मिलाएगा, सोना, चांदी, नकदी, माली तिजारत, वो पैसे जो लोगों से लेने हैं इनमें से वो निकाल देगा जो लोगों को देने हैं। ये 5 चीज़ें मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुँच जाती हैं तो फिर ऐसे शख्स को ज़कात अदा करना पड़ेगी। हाँ, यहाँ एक सवाल ये बनता है कि आपने चांदी को निसाब क्यों बनाया, सोने की क्यों नहीं स्टैंडर्ड बना रहे? ये क्यों नहीं कहते सारी चीज़ें मिला के 7.5 तोले सोने तक पहुँचेंगे? याद रखें, इस बात पर फुक़हा का इजमा हो गया है कि अनफ़ा लिल फ़ुक़रा, शरीयत ने फ़कीरों का नफ़ा देखा है कि जिस चीज़ को और जिस करेंसी को, जिस धात को, वो उस धात को मयार बनाएंगे कि उसको मयार बनाने में फ़कीरों का नफ़ा हो। और फ़कीरों का नफ़ा किसमें है? चांदी को मयार बनाने में। सोने को बनाए तो 7 लाख वाले पे ज़कात होगी, और चांदी को बनाए तो 51,000 वाले पे ज़कात है। तो इसमें फ़कीरों का नफ़ा है। तो इसके ऊपर फ़ुक़हा का इजमा है, पूरी दुनिया के फ़ुक़हा का इजमा है कि जो अनफ़ा लिल फ़ुक़रा, जिसमें फ़कीरों का नफ़ा है, उसको मयार बनाकर उस हिसाब से ज़कात अदा करेंगे। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.